Good morning, everyone. Today we are going to see the secret codes of Kala Purusha. So this video will be recorded in both English and Tamil audience. So what is Kala Purusha? So this is a common question for all the astrology learners. This video, the first half will be in English, the second half will be in Tamil, okay? And I will give the description for the Tamil audience from where it is starting in Tamil, okay? So this first half is going to be an English audience. So Kala Purusha is basically, it is related to the fruits of karma and it is associated with the time. So Kala stands for time and the Purusha, which stands for the human being where the God has created. So if they two have to come together, they have to work on the basis of time to get the fruits of karma. This is the simple definition of Kala Purusha. Now let us understand how that works. So for every house, like we are having total 12 houses, we have to perform certain duties, certain work, certain activities on that house to get the fruits of karma. So as per the Kala Purusha, the Aries is the first house, and from there we are having 12 houses ending with Pisces. So the house number 1, which is the first house of the Kala Purusha, the ruler, if you notice, is Mars. And Mars is a Agni Graha. Mars is a Agni Graha. And Agni, what is the purpose of Agni, which is kept in the body, which is the first house, is whatever you consume as food from the second house, the energy has to be spent on work. And every person who is born in this world have to perform their duties to get the fruits of the karma. That is the simple definition. Okay, now I am going to explain how that happens. Now the Mars, which is the first house ruler, when it has to perform its duties to the fulfillment, the God says, go to Capricorn, because you have to work in a systematic, disciplined manner in the house of Saturn. And Saturn makes the person to work in a disciplined and a systematic manner. So through which you are actually going towards burning your karma. That is why the 10th house is called as karma. Now, when the person is ready to work very hard, which is coming from the Makara, Capricorn, and the Lord is Saturn. The house owner is Saturn there. So what is happening is the karma is manifesting into the fruits by doing the hard work. And when the Mars will exalt there is when the time is around 12 to 1 o'clock. This is the time in which the Mars, the Agni, is getting peak energy. And that is a time the person will be normally tired because of sweating and so many things. But even despite in that condition, if a person is working very hard, then what will happen? It will provide lot of strength to the body. So what is the purpose of the body? To provide strength. And in Parashara, if you have studied Parashara, Mars is denoted by strength. So what is the strength is all about? The strength is related to the body. So when you have to make your body stronger, you have to work very hard. So to work very hard, what will happen? Our knees are getting stronger. So you can able to walk, you can able to stand, you can able to perform all your duties. But imagine your body, the entire weight is carried away in the legs only. The entire body's weight is on the Capricorn. So on the knees. So the knees should have the capability to bear your weight and also to perform the karma. And if there is any problem here, there will be a problem in mismanagement there and there will be problems in the health. This is why the Kala Purusha's first house
For each and every house, you have to perform a work, and the first house work is done in the 10th house by burning the karma, by doing proper duties and assignments which is given to you, and by doing so in a hard working manner, your karmas are getting fruitified by getting the proper fruits. Okay. Once you perform the karma, there will be another person who is supposed to pluck the fruit from the tree. And who will be that person? You think so? That will be the first Lord. That is why for all the chart, Mars will decide. It is a basic planet to decide how much fruits of karma will be given to the individual on the basis of what work he does, and based on his work, his fruits of karma will be decided. And first Lord decides whether it can be able to pick the fruit or not. This is the complete technology of the Kala Purusha of first house. So likewise, each and every house there is a performance of work which is associated with it. So once you perform the duties in related to the time, then only your duties will be converted into the fruits of karma. And also, every planet is also having the maturity age. That is why when you are younger, people say that do work very hard at this stage, because later you cannot able to do so because of aging factor and your wear and tear of your body. So I hope you have enjoyed this video by watching the basic fundamentals of Kala Purusha. So whenever we are taking any chart, the strength of the body, whether the body is performing required amount of hard work, through which the body is having sufficient strength. So to analyze that, the first thing what you have to see in the chart is Mars, and the fruits of the karma, whether it will be given or not or denied, will be based on the first Lord. So I hope you have enjoyed this video. I am just shifting to the Tamil audience. வணக்கம் அன்பர்களே. இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம உரையாடிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா 2-3 நாளா. அப்ப நிறைய ஜோதிடத்தில் ஆர்வலர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட எல்லாம் கால புருஷானா என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பதிலை கொடுத்தார்கள். அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இதுதான் நம்மளுடைய ஜோதிடத்தினுடைய முதுகெலும்புன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அதை கரெக்டா புரிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்னு வச்சுங்களேன், ஜோதிடத்துல நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப இன்னைக்கு அந்த கால புருஷானா என்ன அப்படிங்கறத பாக்குற வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு டெஃபினட்டா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து பாருங்க. அப்ப கால புருஷானா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கடவுள் மனிதனை படைத்த போது ராசி கட்டங்கள் மேஷத்திலிருந்து மீனம் வரைக்கும் ராசி கட்டத்தை அமைத்தார் இல்லையா? அதுல முதல் பாவம் அப்படிங்கிறது மேஷம். அந்த மேஷத்தினுடைய அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய். ஓகே. அப்ப அந்த செவ்வாய் அக்னி கிரகம். செவ்வாய் அக்னி கிரகம். அப்ப எதற்காக அந்த அக்னி கிரகத்தை வைத்தார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல கால புருஷானா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். காலம் அப்படின்னாலே டைம் அர்த்தம். புருஷா அப்படின்னா கடவுள் படைத்த ஒரு மனிதன், அதுதான் புருஷான்னு சொல்றோம். சரி, கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய கர்ம பலனை அடைய வேண்டும் என்றால் முறைப்படி கரெக்டான டைம்ல கடின உழைப்பை செய்து பழத்தை எடுத்துக்கொள் சொல்றாரு, ஃப்ரூட்ஸை எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாரு. அது ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அது பொருந்தும் அப்படின்ட்டாரு. அப்ப முதல் வீட்டுல இந்த செவ்வாய்க்கு என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய சரீரத்திற்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது, பலம் தேவைப்படுது. அப்படி பலம் வரும். எதற்காக பலம் தேவை நமக்கு அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம நின்று ஓடி வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கின்றது. அப்ப நம்மளுடைய கேப்ரிகான் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல செவ்வாய் உச்சமாகுது இல்லையா, மகரத்துல. அப்ப அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய காலினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு முட்டு. அந்த 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 இடம் நம்மளை கம்ப்ளீட்டா தாங்குது, நம்மளுடைய பாடியோட வெயிட் ஃபுல்லா தாங்குது. அதுதான் நம்மளை ஓடி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குது, நிக்க வைக்குது, உட்கார வைக்குது, எல்லாமே அதுதான் செய்யுது. அப்போ இந்த வேலையை மொத்தம் எடுத்து நம்மளுடைய எல்லா வேலைகளும் செய்யக்கூடிய அந்த வீட்டிற்கு பலம் சேர்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் கடின உழைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னார்.
அதனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓடி ஆடி வேலை செய்யறவங்களுக்கு யாருக்குமே நோய் நொடியே வருதில்லை. ஆனா யாரெல்லாம் வந்து ஏசி ரூமுக்குள்ள உட்காந்து காத்து வாங்கிட்டு இருக்கோமோ அவங்களுக்கு தான் நோய் நொடி எல்லாம் வருது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல. அப்ப அந்த செவ்வாய்க்கு பலம் போதவில்லை என்றாலே வந்து நோய் நொடி நம்ம கிட்ட வந்துருதுங்கிறது அர்த்தம். அப்ப நோய் நொடி இல்லாமல் நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் காலபுருஷ தத்துவத்துல கடவுள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அந்த செவ்வாய் வந்து பலம் உங்களுக்கு பலம் செவ்வாய் வந்து பலம் கொடுக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் கடின உழைப்பை மேற்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னாரு. அப்படி மேற்கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களுடைய கர்மாவின் பலனை நான் ஒரு பழத்தின் வாயிலாக கொடுப்பேன்னாரு. சரி, அந்த பழம் என்ன பழம், அந்த பழத்தை சாப்பிடுவதனால என்ன பலன் கேட்டீங்கன்னா பாடி மொத்தத்துக்கும் ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் அப்படின்னாரு. அது மட்டுமா அப்படின்னா இல்ல, உன்னை மிகப்பெரிய ஒரு வீரனாகவும் என்டர்பிரைசிங் ஆகவும் ஒரு லீடராகவும் நான் மாற்றி காமிக்க முடியும் அப்படின்னாரு. ஏன்னா பலம் புரிந்த ஒரு மனிதன் எப்பவுமே ஒரு என்டர்பிரைசிங்காகவும் நல்ல லீடர்ஷிப், நான் தலைவன் அப்படிங்கிற அந்த போர்வையிலையும் இருக்கு துடிப்பவராக இருப்பார் அப்படின்னாரு. அப்ப அந்த அக்னி செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அக்னி வந்து என்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, நாம் சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய சோறு வந்து கேலரிஸ்னால கன்வெர்ட் ஆகுது. ஹீட் மூலியமாக நம்மளுடைய பாடியோட ஹீட் மூலியமாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அது எப்ப கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணதான் கன்வெர்ட் ஆகும். அப்ப ஒர்க் பண்ணும்போது எங்க போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கடவுள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மகரத்துல போய் வேலை செய்யினார். ஏன் அப்படின்னா மகரத்துல சனியுடைய வீட்டுல நம்ம ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால. கரெக்டா 6 மணிக்கு போகணும்னா கரெக்டா 6 மணிக்கு போகணும். எந்தெல்லாம் டியூட்டிஸ் கொடுக்குறோமோ அதே டியூட்டிஸ்ல நம்ம எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கணும். அட் த சேம் டைம் 12ல இருந்து 1 மணி வரைக்கும் வந்து அந்த டைம்ல தான் வந்து செவ்வாய் வந்து அந்த அக்னிக்கு வந்து உச்சம். அக்னி வந்து சூரியன் வந்து உச்சம் அடைகிறார். இந்த 12ல இருந்து 1 உச்ச வெயில் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த உச்ச வெயில் வரும் பொழுதுதான் செவ்வாயும் உச்சம் அடைகிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துலதான் வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த எனர்ஜி நம்மகிட்ட இருக்கும் என்றால் நான் உன்னை மிகப்பெரிய ஒரு பலசாலியாக மாற்றுகிறேன். யாரே கடவுள். அப்ப அந்த பலத்தை பெற்று தருவது இந்த செவ்வாய்க்கு அது எல்லா ஜாதகத்துக்குமே அந்த முதல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காரகம் செவ்வாய். அந்த செவ்வாயை வைத்துத்தான் எவ்வளவு ஒரு பலம் பொருந்திய மனிதர் என்று நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு ஜாதகத்துல. ஆனா அந்த பழத்தை பறித்து கொண்டு வருவதற்கு வேற ஒரு ஆளை நியமிச்சார். யாரு அப்படின்னா முதல் வீட்டின் அதிபதி. அவர் செவ்வாய் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ஜாதகத்துல எந்த ஜாதகமாக இருந்தாலும் அந்த செவ்வாய் அவருடைய பணியை எப்படி செய்வார் அப்படிங்கிறத காட்டுகிறது. அது நன்றாக கடினமான உழைப்பாளியா இல்ல மீடியமா உழைக்கக்கூடியவரா இல்ல உழைப்பை செய்யாம தூங்கி லேசியாக இருப்பாரா, இதெல்லாம் தீர்மானிக்க வேண்டியது அந்த செவ்வாயின் கடமை. ஆனா அதே செவ்வாய் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு ஆளை வந்து அந்த ஃப்ரூட்டை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முதல் அதிபதி வந்து ஃப்ரூட் எடுக்கிறதுக்கு அனுப்புறாரு. அந்த யாரு அனுப்புறது அது கேட்டீங்கன்னா முதல் வீட்டினுடைய அதிபதி. சாரி. அப்ப முதல் வீட்டின் அதிபதி உடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த முதல் வீட்டிற்கான பலனை எடுத்து வரக்கூடிய அந்த பழத்தை எடுத்து வர வேண்டும் இல்லையா, அந்த பழத்தை எடுத்து வருவதற்கான நியமிக்கப்பட்ட ஆளுதான் முதல் வீட்டினுடைய அதிபதி. அப்ப முதல் வீட்டை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது எந்த ஜாதகம் என்றாலும் முதல் வீட்டின் அதிபதியாக நாம் காலபுருஷ தத்துவப்படி செவ்வாயை எடுத்து கொண்டோம் என்றால் அந்த செவ்வாயை வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவு பலம் நிறைந்த வேலையை அவரால் செய்து முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பார்ப்பதற்கும் எவ்வளவு கடின உழைப்பாளி என்பதை பார்ப்பதற்கும் உதவும் அப்படின்னாரு கடவுள். சரி, அப்படி உதவுறதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த 10ஆம் இடத்துலதான் அதே அக்னினால உருவாக்கப்பட்ட அந்த 10ஆம் வீடு. உங்களுக்கு யாரு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியல, மகரத்தை உருவாக்கியது வந்து அக்னி கிரகங்கள் மூலியமாக. எந்த 3 அக்னிகள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செவ்வாய், சூரியன், கேத்து. இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு வீடு தான் வந்து மகரம். அந்த வீட்டுல ஏன் அந்த அக்னியால் உருவாக்கணும் அப்படின்னா கர்மாவை எப்பவுமே வந்து அக்னிக்கும் காற்றுக்கும் ஒரு பந்தம் இருக்கிறது. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாட்டர்ன் வந்து காற்று. அந்த காற்று வர வர வரத்தான் அக்னியால கொழுந்து விட்டு எரிய முடியும். காற்று எப்போ வந்து சப்ளை நிறுத்திச்சோ அப்பவே அக்னி ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்ப நம்மளுடைய கர்மா வந்து கண்டினியூஸாக பேர்ன் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்துல வந்து அக்னி கிரகத்தை உருவாக்க வேண்டும். அப்ப மனிதர்களாக வரக்கூடிய எல்லாருமே வந்து இந்த பூமியில் வாழ்வது அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீட்டை வந்து நம்ம பூமியாக படைத்தோம்.
ஆனா அந்த ராசியை உருவாக்க எடுத்துக்கொண்ட தத்துவம், கடவுளால் எடுக்கப்பட்ட தத்துவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அக்னி. அதே அக்னி தான் நம்ம வேலை செய்து ரொம்ப அப்படி நல்ல கடின உழைப்பாளியாக நாம் மாறிவிட்டோம் என்றால் அதே அக்னி அங்க உச்சமாகிறது. காலபுருஷ தத்துவம் அப்ப என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கர்ம பலனை தரக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட்டை கொடுக்குது. அதுதான் சிம்பிள். அப்ப அந்த கர்ம பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்டை கொடுக்கக்கூடிய பவர்ஃபுல் வாய்ந்த அந்த செவ்வாய் எல்லா ஜாதகத்திலையுமே நல்ல இடத்தில் இருக்குமானால் மட்டுமே அந்த ஜாதகர் வந்து கடின உழைப்பாளியாகவும் திறமை அதாவது 10ஆம் இடத்துல கர்ம கர்ம பலனை அழகாக செய்து முடிப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் 1ஆம் பாவாதிபதியும் அந்த படத்தை அழகாக எடுத்து அவர் எந்த இடத்துல உருவாச்சோ அந்த இடத்துல இருந்து பறித்து நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் கர்ம பலனை ஃபுல்லாக அந்த காலபுருஷ அனுபவிக்க முடியும்னு சொல்லி வச்சாங்க. அப்ப இந்த காலபுருஷாவுடைய செவ்வாயை வைத்து வைத்து முதல் வீடனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்னைக்கு கொடுத்தேன். உங்களுக்கு பிடித்திருந்துன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி காலபுருஷத்துல பாக்கி 12 வீடுகள் இருக்கிறது. அப்போ ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு செயல்பாடு செய்ய வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும். அந்த வேலையை செய்தால் மட்டுமே உங்களுக்கான அந்த ஃப்ரூட் அந்த வீட்டுக்கு கொடுக்கப்படும். அப்படி அப்படி இது பண்ண முடியல அப்படின்னா ஃப்ரூட் கிடைக்காது. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அது எந்த ஜாதகமாக இருந்தாலும் அதே அதே காலபுருஷ தத்துவப்படி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா பலவிதமான சீக்ரெட் உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? தொடர்ந்து பாருங்க. சேனல் பார்க்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.